¿Qué le interesa? ¿Qué medidas tienes, por ejemplo? A ver. (1992년) 스페인의 마드리드. 한 회사의 사장이자 백만장자인 마르텔은 아내와 사이가 좋지 않았습니다. 그리고 영화의 주인공 레나는 위암 말기로 위독한 아버지를 혼자 부양하고 있었죠. Te llamo después, ¿vale? Te llamo ahora. Dígame, señor Martel. 레나는 마르텔의 비서였고 마르텔은 레나의 고민을 듣게 됩니다. ¿Por qué no me dice qué le pasa? Seguro que puedo ayudarla. Mi padre está muy enfermo. Tiene un cáncer de estómago con metástasis. 설상가상 레나의 아버지는 병원비가 없어 강제 퇴원하게 됩니다. 그리고 집 임대료도 제대로 납부하지 못했죠. 그래서 레나는 밤일을 해 간간히 돈을 구했습니다. Necesito dinero. ¿Cuándo? Pues ya. Tengo el fin de semana libre. Entre semana estoy muy ocupada. Veré lo que puedo hacer por ti, preciosa. 어느 날 밤 한 손님에게 전화가 오는데 그는 바로 사장 마르텔이었죠. Llamo de parte de Madame Milena. Se ha equivocado, señor. Aquí no vive ninguna Severin. 마르텔은 사실 레나가 이 일을 하고 있다는 걸 알고 있었습니다. Para de vomitar, está echando sangre y de todo, como si se hubiera reventado por dentro. 그리고 더 상태가 위독해진 아버지를 위해 결국 레나는 사장에게 다시 전화를 하게 되죠. Buenos días. Perdone que le moleste. Tú nunca me molestas. 마르텔의 도움으로 수술비를 마련하게 된 레나. Podrás salvarle. Soy Ernesto Martel. Haga lo imposible por salvarlo, doctor. No lo dude, es mi obligación. Estoy para lo que me necesiten, señora. 레나는 이때부터 마르텔의 정부가 되었습니다. 그리고 레나도 부유해진 삶에 익숙해진 듯 보였습니다. 하지만 그녀에게 이는 진짜 사랑이 아니었죠. 레나는 사실 배우 지망생이었습니다. 그러나 마르텔은 그녀의 꿈을 굳고 말렸습니다. Ernesto, yo lo que quiero es ser actriz. Siempre he querido serlo. 결국 마르텔의 아들과 함께 영화 오디션을 보러 오게 된 레나. Mateo, que ha venido una chica. No está citada, no tienes por qué verla. 이날 영화 감독인 마테오는 그녀에게 첫눈에 반하게 되죠. Ernesto Martel se ofreció a producir la película. 마테오는 사장 마르텔에게 투자를 받아 영화를 제작하게 됩니다. 그리고 마르텔은 자신의 아들을 메이킹 필름 제작 명분으로 레나에게 붙여 일거수일투족 그녀를 촬영했죠. 사장 마르텔은 인력까지 더 써가며 그들의 촬영 중 대화를 몰래 엿들었습니다. Claro, vale, vale. Oye, ¿te ha gustado lo de los tomates? Sí, mucho. Me ha emocionado. ¿Usted cree que se gustan? 그렇습니다. 마르텔의 집착은 무시무시했죠. 마르텔 아들의 눈을 피해 레나의 대기실로 가는 마테오. Pero aquí de Cancerbera. 사실 마테오는 이미 레나와 사랑하는 사이가 된 상태였습니다. 그리고 레나 또한 이 사랑을 진짜 사랑이라고 생각했죠. 하지만 마르텔은 이를 몰랐습니다. Estaba pensando que nos tomáramos un respiro. Un fin de semana. Solo es tú y yo. 사실상 자본이 가장 중요한 영화 제작 세계에서 감독인 마테오는 배우 레나의 휴가 결정에도 어쩔 수 없이 용인해 주었습니다. 그리고 소품 감독인 주디트는 사실 과거 마테오의 애인이었으며 그래서 더더욱 레나를 싫어했죠. También he estado hablando con el productor. ¿Y? Se queja de que el rodaje acapara demasiado a Elena. 레나는 한시도 가만 안 두고 자신을 탐닉하는 마르텔이 사실 싫었습니다. 하지만 이 사실을 끝내 숨기고 견뎠죠. Qué mala cara, por Dios. Cualquier hombre de mi edad puede tener un infarto después de 6 polvos. Me tienes loco. 그러나 촬영날 그녀의 울분이 터져버리고 맙니다. 그때 마침 마르텔의 아들이 또 이들을 몰래 촬영하고 있었죠. He tenido un fin de semana espantoso. He tenido al hijo de puta ese encima las 48 horas. Tú no sabes. 결국 모든 걸 들킨 레나. 레나의 사생활까지 촬영을 감행했던 마르텔의 아들. Mi padre me pregunta por qué no te acompaño al yoga. Me lo pregunta siempre. ¿Y que te he prohibido que me sigas? Qué pesadito, de verdad. ¡Ernesto! ¿Qué haces ahí? 그래서 레나가 직접 마르텔에게 찾아가 이별을 고하게 됩니다. Sí, te estoy hablando a ti. No te preocupes, que te voy a dejar tranquilo muy pronto. ¿Dónde vas? Te dejo, Ernesto. Déjame. 그때 병 주고 약 주는 이중적인 마르텔. Date la vuelta, mi amor.
Yo te ayudo. Se ha caído por una escalera. Mucho cuidado, por favor. Vamos. Con cuidado. 하지만 이 상황에도 레나는 늘 마테오를 생각했습니다. Podría llamar por teléfono. 다음날 마르텔은 레나에게 사과하며 제발 떠나지 말라고 애원하게 됩니다. 그래서 그녀는 조건을 걸게 됩니다. 촬영하는 동안은 절대 간섭하지 말 것을 말이죠. Me quedaré contigo. A cambio de que dejes a Mateo terminar el rodaje. Pasar de un plano donde caminas normal a otro en que vas escayolada. 마르텔과 주디트가 떠나자 억눌렀던 사랑의 감정을 분출하는 이들. 그리고 마테오는 레나의 설정을 급히 바꾸고 다시 촬영을 재개하게 됩니다. 다음날 촬영을 다 마치고 후반 작업을 하고 있는 마테오에게 레나의 연락이 오게 됩니다. 레나는 바로 마르텔에게 폭력을 당했던 것이었죠. Nos hemos peleado a lo bestia. Mateo, llévame lo más lejos de aquí, por favor. Sí, claro. Como quieras. 결국 마테오는 작업을 남겨둔 채 레나와 잠시 멀리 떠나게 됩니다. 이곳에서 이들은 다시 사랑을 만끽했죠. 그런데 Excuse me, but we were saying that the girl in the ad looks exactly like you. 제작자이자 레나를 집착한 마르텔은 후반 작업을 대충 때려치우고 영화 개봉을 감행하게 됩니다. 이로 인해 마테오의 영화는 혹평을 받게 되죠. Me preguntaba cuánto tardaría en aparecer. Pero no pueden estrenar la película tan pronto. Judith, soy yo. Necesito hablar urgentemente contigo. Madrid me da miedo. 소풍 감독도 연락을 받지 않자 마테오와 레나는 마드리드로 다시 향하게 됩니다. 그런데 이날 이들은 사고를 당하게 되죠. 이로 인해 레나는 목숨을 잃게 되고 마테오는 시각을 잃게 됩니다. Mateo. Mateo, dime algo. 미혼모였던 주디트는 아들을 데리고 마테오를 부축해주게 됩니다. Pare, por favor. Yo me bajo aquí. Ve tú a la recepción y haz lo que tengas que hacer. Mamá, por favor. 마테오의 숙소를 치우던 주디트는 찢긴 레나와 마테오의 사진을 보게 되고 ¡Estamos aquí, Judith! 자신의 아들과 함께 있는 마테오의 모습을 보며 주디트는 미소를 띠게 됩니다. 이 영화는 스페인 로맨스 스릴러 영화입니다. 그리고 이 영화의 이야기는 액자식 구성으로 전개되는데요. 영화의 첫 장면은 해리 케인이라는 시각장애를 가진 시나리오 작가의 이야기로 시작합니다. 하지만 머지않아 그는 사실 해리 케인이 아닌 마테오였고 영화의 주인공 레나의 연인이었음이 밝혀지죠. 그리고 어쩌다 마테오는 해리 케인이라는 가명을 쓰게 됐는지 레나와는 어떻게 됐는지 무릇 관객으로 하여금 의구심을 들게 합니다. 더 나아가 상상하게끔 만들기도 하죠. 좋은 이야기꾼은 아직 말하지도 않은 걸 청자가 이야기를 듣는 동안에도 미리 상상하고 생각하도록 만드는 사람이라고 생각합니다. 이런 점에서 이 영화는 아주 잘 짜여진 이야기 구조를 가진 영화라고 말할 수 있습니다. 이 영화의 전개의 동력은 바로 앞으로 있을 일과 보여주지 않은 일에 대한 상상이라고 말할 수 있죠. 영화 브로큰 임브레이스는 전혀 연관이 없어 보이는 씬과 씬을 연결하면서 관객의 호기심을 자극하기도 하고 각 이야기가 자연스럽게 잘 통하도록 문을 만들기도 합니다. 그리고 이 영화는 오묘한 색감의 조화가 두드러진 영화인데요. 배우인 레나와 감독인 마테오가 바다로 떠나 사진을 찍는 장면은 다시 봐도 훌륭한 색감의 조화인 듯합니다. 무릇 이 장면뿐만 아니라 이 영화는 영화 곳곳에 강렬한 색감인 빨강과 차가운 색감의 파랑, 검정을 오묘하게 섞어 인물들의 심리를 색감을 통해 비추기도 합니다. 물론 이 영화에서 욕망을 다루는 감독 알모도바르의 자세는 늙은 자의 사랑은 사랑이 아니다라는 게 기저에 깔려 있습니다. 이러한 전제 때문에 이 영화는 레나와 마테오의 사랑을 바람으로 묘사하기보다는 진짜 사랑으로 묘사했고 늙은 사장 마르텔은 돈으로 사랑을 구걸하는 노인으로 묘사했죠.
따라서 이 영화는 아들을 둔 연상 유부녀와 연하남의 불륜을 저지르는 영화 언페이스풀과는 궤적 그 자체를 달리합니다. 그래서 이 영화는 늙어가는 사람의 욕망에 대해 너무 단순하게 접근한 점이 영화 언페이스풀에 비해서 아쉬웠습니다. 현재와 과거를 오가며 사랑이라는 욕망의 강렬함을 연출을 통해 발산하는 영화 브로큰 임브레이스였습니다.